اچھا یہ میں بنوری صاحب پہ کامنٹس لے لوں پھر پوچھتے ہیں کہ گھیراؤ کا وقت آ گیا کہ نہیں. جناب علی فرمائیے. سر ایسے یہاں پر جس طرح میرے ساتھیوں نے اچھی باتیں کی، لیکن یہ جو آج ہم جس طرف جا رہے ہیں یا جو معاملات ہمارے سامنے ہیں یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ پچھلے دور میں ہم دیکھیں کہ جس طرح کئی باتیں یہاں پر ہے کہ جمہوریت اس ملک میں آج تک، ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ 60% اور 40%، اگر یہ پارٹیشن کے بعد مستقل یہاں جمہوریت رہتی اور بار بار یہاں الیکشن ہوتے اور اسی یہ پروسیس چلتا اور وقتاً فوقتاً جس طرح یہاں کہا گیا کہ 1958 تک، تو 1958 تک کون سے مطلب جمہوری پروسیس تھا، بلکہ صبح ایک ہوتا تھا شام کو دوسرا ہوتا تھا. اس طرح مختلف ادوار میں یہی ماشاء اللہ 1958 میں آیا 10 سال رہا. اس کے بعد جب وہ جاتے جاتے پھر اس نے 2 سال کے لیے کسی اور کو دیا. اس کے بعد صرف 5 سال تک آپ کی جمہوریت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور ماشاء اللہ اس ملک میں آیا. اور اس وقت ہم نے کہا تھا، ہمارے کابرین نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو جہاد کے نام پہ آپ اس ملک کو تباہی کی طرف آپ لے جا رہے ہو، آپ نے پوری دنیا کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے. کون سا ہم نے دلی میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، کون سا ہم نے کشمیر آزاد کرایا، کون سا ہم نے بوسنی آزاد کرایا، کون سا ہم نے فلسطین آزاد کرایا، لیکن آج تک صرف اپنے ملک کو ہم نے اسی نام سے تباہ و برباد کر دیا. تو ہم نے یہ سوچنا ہوگا آج کہ ہماری جس طرح آپ نے کہا کہ آج کی بات کی جائے تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی یہ ملک جو ہے، یہ یہاں کی عوام جس طرح آج اس کرائسس سے ہم سامنے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح جیسے سفارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے ہم اس وقت کمزور ہیں، یا انٹرنل ہمارے پولیٹیشین جو پالیٹکس ہیں اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو ہو چکی ہے. ان چیزوں سے ہم نے نکلنے کے لیے ہمارے پاس واحد راستہ ہے کہ ہم دوسرے کے گھر میں جھانکنا چھوڑ دیں، ہم دوسرے کے گھر کو تباہی کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ ہم اپنے ملک کا جس طرح ہم رونا رو رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، قتل و غارت ہے، مختلف قسم کی یہاں پر روز مروز جو ہے نا لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مر رہے بے گناہ لوگ، قتل ہو رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر توجہ دینا ہوگا اور یہی ہمارا جمہوریت ہر مسئلے کا اس ملک کا حل ہے، بالکل ہے. آج بھی اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو صرف اور صرف جمہوریت سے چلانا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس ملک میں امریت اور اس قسم کی چیزوں کو، اس امریت جب بھی آئی اس کو کس نے سپورٹ کیا اس ملک میں؟ اس ملک میں کس نے سپورٹ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے. سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا، ساری جماعتوں نے جس نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ مذہبی ضیاء الحق کے گورنمنٹ کو کس نے سپورٹ کیا؟ اور اس کے بعد پرویز مشرف جب ڈکٹیٹر آیا ہے تو ایلیفو پہ کس نے دستخط کرایا؟ کہنے والے مولوی نہیں تھے. 17 امینڈمنٹ کس کے دور میں ہوئی؟ کون اس کے سپورٹر تھے اس ملک میں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ان ساری چیزوں کی طرف جانا ہوگا. اور بالکل ایک قوم اگر آج یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہم نے پاگلوں کی طرح نہیں سوچنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. یہاں کی اس ملک کے اندر جو ہم جس طرح ہم لے گئے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کرائسس سے نہ نکل جائیں. صاحب میرا آپ سب نے بالکل صحیح باتیں کی. آپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی عوام یکجا ہو جائے. عوام یکجا ہو کیسے جس عوام کے لیڈران اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلے تو گریبان پہ ہاتھ ڈالتے تھے، اب قتل کر دیتے ہیں. جس عوام کے لیڈران یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ امریکہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، جس عوام کے لیڈران یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ہفتے کی چھٹی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس عوام کے یہ لیڈر تو اس حد تک بٹے ہوئے ہیں، اس حد تک بٹے ہوئے ہیں کہ پی ایم ایل کے آگے الفابیٹ بدل دو تو نئی پارٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کسی کے آگے ایف لگا ہوا ہے، کسی کے آگے این لگا ہوا ہے، پی لگا ہوا ہے، کیو لگا ہوا ہے. اچھا جو پارٹیاں یکجا ہیں وہ لڑنے مرنے میں لگی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ جو عوام ہے یہ اگر یکجا ہو تو کدھر سے یکجا ہو جائے گی؟ مطلب کہاں جائیں گے ہم؟ یہ اگر جمہوری پروسیس چلتا، کنٹینیو ہوتا، تو آج جس طرح آپ نے کہا کہ کتنے آپ کے پارٹیوں کے نام کے ساتھ مختلف ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر کنٹینیو الیکشن ہوتے رہتے، یہ پوری ورلڈ میں آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں آپ کو کتنی پارٹیاں نظر آتی ہیں، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا ہماری طرح جو ڈکٹیٹر کے مختلف ادوار میں جو شکار رہی ہے ملک، یہاں کتنی پارٹیاں ہیں آپ کو صاف نظر آئے گا. اچھا میرے صاحب میں آپ سے ایک سوال مختصراً کروں گا پھر میں لوگوں کی طرف جانا چاہوں گا. ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ گورنمنٹ میں نے الیکٹ کی، اس کو نوکری دی کہ جاؤ جا کے میرے کام کرو تاکہ میں چین سے ورک ایز مائی ایجنٹ، اور اس کے بعد میں انوالوڈ رہوں گا. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بس تم نے ہم نے الیکٹ کر لیا، اب ہم میں چاہیں گے لٹ.
तुम करो आराम, हम टॉय टॉय वाली गाड़ियों में, फौज पुलिस के घेरे में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में झनझनाते फिरेंगे और तुम खामोश बैठे रहो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है साहब? देखिए जी, मैं तो पहले दिन से इस जो मौजूदा हुकूमत की डेमोक्रेसी है, इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं मानता। नहीं, माजी वाली कौन सी चीज है? देखिए, नहीं, अभी जो आपने तो इस सवाल इस वक्त ये किया है, अगर फिर वो एक नहीं, तवील माजी बहस में मतलब चले जाएंगे। नहीं, फौरी माजी वाली, पिछली फौरी जो माजी गुजरी वाली तो एक डिक्टेटर था, और उसमें जो जिसने जो जालिमाना तरीके से जिसको देखिए ना, 3 डिक्टेटर बड़े आए, तीनों डिक्टेटरों ने मुल्क का तबाह बर्बाद कर डाला। आपने यह सबसे बड़ा गोल्डन ईरा कहलाता है अयूब खां का, लेकिन उसने बुनियाद डाली ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की। आप देख लीजिए कि और दूसरे डिक्टेटर के दौर के अंदर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। वो कहते थे ईस्ट पाकिस्तानी हमसे, क्योंकि उस वक्त हम साथ पढ़ते थे कॉलेजों में, तो उन्होंने ये कहा हमसे कि हम समंदर से मिले हुए थे अब कराची के ज़रिए से, अब वो भी आप ले गए इस्लामाबाद में अपना जो दारुल हुकूमत, तो उसकी वजह से वो उनमें इतनी यानी छोटा सा जो लिंक था आपस में समंदर का, जो कि एक नाम का था, उस पर भी उनको अलग कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल ये है कि डिक्टेटर जितने भी तीनों आए, फिर अयूब खां ज़ियाउल्लाह के ज़माने में जो नुकसान हमें हुआ वो आप देख लीजिए कि सियाचिन गया, और बहुत से ज़्यादा हमारे नुकसानात हुए। तो जब डिक्टेटर, तो आप देख लीजिए क्योंकि उसकी लेकिन जो डेमोक्रेसियां हैं पिछली हुकूमत जी प्लीज, क्योंकि आप पे अटैक है जी। बात यह है कि बेसिकली ये है कि जब आप डेमोक्रेसी को लेकर आते हैं और आप एक हुकूमत बना लेते हैं, लेट्स से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो उसके साथ डेमोक्रेसी का एसेंस ये है कि उसके साथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो इस वक्त हमारे पास थी नवाज लीग के सूरत में, जब वो आप दोनों फ्रेंडली अपोजिशन बन जाएंगे और फ्रेंडली गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये कभी भी डेमोक्रेसी नहीं चलती। और ये इसी वजह से है कि ये सिस्टम को हम चलाना चाहते हैं। मेरा आप दोनों से सवाल ये था कि हमने इस अवाम को तो एम्पावर ही नहीं किया ना कि जो डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके। इसको तो बोलने का हक ही नहीं है। बजाय इस सवाल करे, देखिए डेमोक्रेसी कहाँ से बनी? पोलिटी एक गांव था, उससे डेमोक्रेसी उठी है। डेमोक्रेसी क्या था कि वो एक छोटे से गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत बनाई और उन्होंने कहा कि साहब हम आप अपने फैसले खुद करेंगे। और उसके बाद में जो बुनियादी जो बात है वो है आपकी लोकल बॉडीज़ की। जैसे ही ये कोई हुकूमत बड़ी पार्टियों की हुकूमत आती है, सबसे पहले लोकल बॉडीज़ को ख़त्म कर देती है। और तो वो जो बुनियादी तौर पर आदमी कहीं से पनपता है, एक स्टूडेंट यूनियन को ख़त्म कर दिया। जहाँ से भी बिल्डअप होती है लीडरशिप या आपस में इत्तेहाद की बात होती है, वो रास्ते सारे बंद कर दिए। जी फरमाइए। जी, मेरा नाम गुले सहरा है। मुझे ये कहना है कि पिछली तफरीक जब हम यहाँ आए थे तब भी ये बात हुई थी, पिछले पैनल पे भी ये बात हुई थी, और अभी स्टार्ट ही इससे हुआ था कि आवाम को सामने आना चाहिए, आवाम को कुछ करना चाहिए। आप सारे सियासतदान, आप लोग भी हमेशा बात आवाम पर डाल देते हैं कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। देखिए, जो हमारे यहाँ हम सब कहीं ना कहीं नौकरियाँ कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। जो हमारे करने का काम है वो हम कर रहे हैं, जो आपके करने का काम है वो आपको करना चाहिए। फैसल कुरैशी साहब एक एंकर हैं, अगर कभी ये किसी शो में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा काम नहीं करे, अगला शो मैं होस्ट करूंगा। वो इनका काम है, अच्छा बुरा वो कहेंगे, उन पे हम तनकीद कर सकते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, कभी मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, आप मुझे उठ के नहीं कह सकते तुमने अच्छा नहीं पढ़ाया, अगली क्लास मैं लूंगा। ठीक है, मुझे अपना काम खुद ही सुधारना होगा। एक बात, आपके करने का काम है आप कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियां हम पर बराए मेहरबानी ना डालिए। आपके करने का काम है आप कीजिए। दूसरी बात, टाइम खत्म हो जाएगा, एक सेकेंड। फिर दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि हमें बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए, जितना हमें ताकत है हमारे अंदर, जितनी हिम्मत है हम बोलते हैं, डरते डरते बोलते हैं। पिछली दफ़ा भी मैं थोड़ा बहुत बोल गई थी, आज भी साथ मेरी बच्चियां आई हुई हैं, वो इतना डर रही थी कि ज़रा खाला आप लोगों के साथ बोलते हैं, पता नहीं कहीं कल को शूट फूट ना कर दें। अब जहाँ पे आवाम, जहाँ पे बच्चियाँ, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को ये डर है कि भाई उनकी खाला को शूट ना कर दिया जाए, वहाँ के आवाम में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो बोलें? फिर भी हम बोलते हैं। तो आप ये ना कहिए कि हम नहीं बोलते। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब हमारे पास इतने इख्तियारात ही नहीं हैं, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, ये इत्तेफाक से ये स्पीक फॉर चेंज की वजह से हमें मौका मिला आप लोगों से बात करने का, वरना आप लोगों को तो एक्सेस करना ही इतना मुश्किल होता है, आप लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी इतने छोटे प्लेटफॉर्म पर हम जो बोल सके। आप लोग जो सियासतदान हैं, जिनको इतने बड़े बड़े मौके मिलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? ईरान के प्रेसिडेंट ने जनरल असेंबली में जाकर सबके सामने कहा कि 9/11 में जो अटैक्स हुए थे उनके पीछे सिर्फ प्लेन से वो बिल्डिंग्स नहीं गिर सकती। अकल की बात है, कोई छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है। लेकिन ये बात कहने की क्या आप में से किसी की हिम्मत हुई? अभी पिछले पैनल में एक